My goal, to learn new words, to read stories and answer questions, to learn about the United States, to learn about the Pilgrims, to always tell the truth. 나의 학습 목표 세 단어를 배우기, 이야기를 읽고 질문에 답하기, 그 다음에 미 합중국에 관하여 배우기, 그 다음에 필그림즈 순례자들에 관하여 배우기, 그 다음에 the truth 사실을 말하는 것을 배우기, always 언제나 진실만 말하기. United States. At school, we learn about our country. Our country is the United States. You live in the United States. Look at the map of the United States. Can you find the United States on the globe? The United States is a free country. The United States has 50 states. I live in one of the 50 states. Thank you, God, for the 50 states we call the United States. 미 합중국, US, 미국이에요. United, 연합된 주, 그래서 합중국. At school, 여기까지 하면은 학교에서, 이 말이에요. 그 다음에, about our country, 우리나라에 관하여, we learn, 우리는 배웁니다. 그래서 학교에서 우리는 우리의 나라에 관하여 배웁니다. Our country, 우리의 나라는 is the United States 이렇게 됩니다. 요거 미합중국입니다. We live in the United States. 우리는 미합중국에 살고 있습니다. 요것은 에서 미합중국하고 이게 있으니까 에서 삽니다. Look at the map of the United States 이렇게 돼 있죠. 그럼 요거는 요렇게 빼면 지도를 보세요. Look at 지도를 보세요. 어떤 지도냐면 이러한 지도. 이게 뭐냐? 미합중국의 지도를 보세요. Can you find? 찾을 수 있습니까? 이렇게 되죠. The United States, 미합중국을 찾을 수 있습니까? 어디서? On the global. 그러면은 지구본. 지구본에서 미합중국을 찾을 수 있습니까? 미합중국은 여기서 이렇게 얘기하는 거죠. 미합중국은 a free country가 합쳐서 한 덩어리예요. 자유국가입니다. 자유가 있는 국가입니다. 다음에 미합중국은 50 states, 그러니까 50개 주를 가지고 있습니다. I live in one of the 50 states. 이렇게 나는 그 50개 주 중에 한 주에서 살고 있습니다. Thank you, God, for the 50 states. 50개 주를 주셔서 감사합니다. 근데 그게 뭐냐면 we call the United States 이렇게 돼. 우리가 미합중국이라고 부르는 50개 주를 주셔서 감사합니다. Laws. The United States has 50 states. Each of the 50 states has laws. We must have laws. They help us to know what we must do. They help us to know what we cannot do. The laws help keep us safe. We please God when we do right. We have a free country where we can please God. Wicked men want to take our free country from us. Let us pray that we may always have free country. 법들. The United States 미합중국은 50개 주를 가지고 있습니다. 그 다음에 요거. 자, 여기 이렇게 하면은 한 덩어리. 그 50개 주 중에 각자는 법을 가지고 있습니다. 주마다 법이 다르다는 거예요. 50개 주 중에 각자 주는 법을 가지고 있습니다. 근데 여기에 이게 핵심어예요. each는 언제나 단수, 한 가지 취급을 하기 때문에 have가 아니고 has를 써야 돼요. 그 다음에 여기도 복수가 있지만 이게 전체가 미국이라는 나라 하나이기 때문에 단수를 썼어요. 이게 있다고 have 아닙니다. 다음, 우리는 법을 가지고 있어야만 합니다. 그렇지? 이 day는 법이에요. 이렇게. 법은 help us to know예요. 우리가 아는 것을 도와줍니다. 우리가 알도록 도와줍니다. 무엇을 알아야 될까요? 이렇게 해서 우리가 해야만 하는 무엇, 우리가 해야 할 일을 우리가 알도록 해줍니다.
다음 요아리도 마찬가지. 이렇게 하면은 그들은 이 법이에요. 법은 우리가 할 수 없는 것을 알도록 도와줍니다. 해서 해야만 되고 하지 않아야 되는 거죠. The laws, 법원, help keep us safe. 여기까지 도와줘요. 우리가 안전하도록 유지하도록, 우리가 안전하게 keep, 살아가는 것을 도와줍니다. 우리는 이렇게 정리를 하고 볼게요. 그럼 우리는 하나님을 기쁘게 해줍니다. Please. We do right. 우리가 바른 일을 할 때 이렇게 돼요. 이 때가 이렇게 먼저 하고 그 다음에 이런 게는 빨간 게 있으니까 문장 앞에 붙여서 절이라고 그래요. 우리가 바른 일을 할 때 하나님을 기쁘게 합니다. We have a free country. 이 말은 자유국가를 가지고 있습니다. 근데 어떤 자유국가냐면은 요거예요. 그러면은 where는 장소. 이게 country가 장소라서 where예요. 근데 요거는 때가 돼서 when이고 요건 country가 장소기 때문에 where. We can please God. 우리가 하나님을 기쁘게 해줄 수 있는 나라. Okay? 하나님을 기쁘게 해줄 수 있는 자유국가를 가지고 있습니다. 자, 여기 wicked man 하면 한꺼번에 했죠? 사악한 사람은 그럽니다. Take our free country. 여기까지 하면은 이렇게죠. 그럼 이제 우리의 자유국가를 가져가기를 원합니다. From us, 우리로부터. 이거는 부터예요. 우리들로부터 우리의 자유국가를 가져가는 것을 원합니다. Let us pray. 저까지 하면 우리는 기도하십시다. 무엇을 기도하냐 하면은 We may always have 이렇게요. 우리가 have may요. 가질 수 있도록 언제나 가질 수 있도록 기도하십시다. 독해. A free country니까 자유국가를 언제나 자유국가를 가질 수 있도록 기도하십시다. The pilgrims, when our country was new, the pilgrims came here. They had Jesus in their hearts. The pilgrims read the Bible. The Bible is God's book. The pilgrims wanted to do what God says they must do. They made churches and went to church. The pilgrims asked God to help them make our new country. God did help them. The pilgrims came here and gave us a good country. 순례자들, 필그림 하면은 종교 순례자들이에요. When our country was new. 자, 요거 할 때, 요렇게 해서 때예요. 그래서 우리나라가 새 나라였을 때, 처음 이제 건국한 지 얼마 되지 않았을 때요. 우리나라가 새로운 나라였을 때, the pilgrims came here. 그렇게 해서 순례자들이 이곳으로 왔습니다. 그들은 순례자들이에요. 순례자들은 had Jesus in their hearts. 이렇게 돼서 이렇게 하면은 그들의 가슴 속에 예수님을 가지고 있었습니다. 순례자들은 자 여기가 들이죠. 그래서 여기에 s가 없어요. 여기에. 그래서 순례자들은 성경책을 읽었습니다. The Bible is good God's word, God's book. 그래서 이렇게 하면은 성경책은 하나님의 책입니다. 그 순례자 이렇게 올려서 순례자들은 이렇게 원했습니다. 이게 과거죠. 뭘 하냐면 하기 이렇게 돼요. 이것을 원했습니다. 하는 것을 원했습니다. 뭘 할까요? 그게 이 뒤에 있는 거예요. God says 이렇게 하나님이 말씀하신 것을 하기를 원했습니다. 그 다음 이제 그게 무슨 말씀이냐면은 they must do 이렇게 돼요. 하나님께서 그들이 해야만 한다는 것을 말씀해 주신 것을 하기를 원했습니다. 그래요. What God says they must do. 그래서 하나님께서 그들이 꼭 해야만 한다는 것이 무엇인지 그것을 하기를 원했습니다. 그들은 made churches. 자, 여기까지 하면은 요렇게 해서 왼쪽 날개 교회를 만들었습니다. 그리고 went to church.
교회에 다녔습니다. 건물 간 게 아니고 예배하러 간 거죠. 또 순례자들은 요청했습니다. 뭘 요청했을까요? God 이렇게 해서 God to help them이에요. 여기까지. 그러면 하나님께서 그들을 도와주시기를 원했습니다. 그런데 이상하잖아요. 뒤에가. 그럼 뭘 도와주냐 하면은 요렇게 도와주는 거예요. 요렇게. 그러면은 그들이 우리의 새로운 나라를 만들도록 도와주기를 원했습니다. 이렇게 되는 거예요. 그들은 누구냐? 미국 초창기 사람들이에요. God did help them. 이렇게 해서 하나님께서는 그들을 도와주셨습니다. 과거니까 그들을 도와주셨습니다. The pilgrims, 순례자가 얘들이에요. 이 사람들. 그 순례자들은 came here. 이곳에 왔습니다. 여기까지 하니까 이곳에 왔습니다. 그리고 gave us a good country. 이렇게 됩니다. 그럼 이제 좋은 국가를 우리에게 주셨습니다. 이렇게 됩니다. Boys and girls learned. The pilgrims came to our country. The boys and girls went to church. They went to church to go to school. The pilgrims came to teach their boys and girls about God. They wanted to teach them to obey God. They wanted them to do their best. They wanted them to do all things for God. They wanted them to learn to work for God. So, the boys and girls went to church to go to school. 자, 여기 소년들과 소녀들은 배웁니다. 자, 뭘 배웁니까? 여기 to our country 그러면은 우리나라로, 순례자들은 우리의 나라로 왔습니다. Boys and girls 이렇게 돼요. 그럼 그 소년들과 소녀들은 이렇게 해서 to church 교회에 다녔습니다. They went to church인데 자 이렇게 보면은 그들은 교회에 다녔습니다는 똑같죠. 근데 이 뒤에 거 보니까 학교에 가기 위하여 그렇습니다. 학교에 가기 위하여 교회로 갔습니다. 교회하고 학교가 같아요. 그래서 학교 수업을 한다는 거예요. 건물이 아니고 학교 수업을 받기 위하여 교회로 갔습니다. 그때는 학교가 없었기 때문에요. 자, 순례자들은 came 왔습니다. 자, 뭐 하러 왔을까요? 그럼 이렇게 해서 to teach their boys and girls 그들의 소년들과 소녀들을 가르치기 위하여 왔습니다. 무엇에 관하여? 하나님에 관하여 그들의 소년과 소녀들을 가르치기 위하여 왔습니다. They wanted to teach 이렇게 하면은 요거 빼고 보면은요. 그들은 가르치는 것을 원했습니다. 이거 겉기음. 그들은 가르치는 것을 원했습니다. 뭘? Then 그들이 to obey God. 하나님께 순종하는 것을 가르치는 것을 원했습니다. 그들이 하나님께 순종하도록 가르치기를 원했습니다. 자, 그들은 이렇게 하고 them to도예요. 이렇게 하면 그들이 해주기를 원했습니다. 과거죠. Their best, 최선, 그들의 최선. 그래서 그들은 선생님 순례자들이죠. 선생님들은 그들의 최선. 요거는 소년 소녀들이에요. 소년 소녀들이 최선을 다해 줄 것을 원했습니다. They wanted them. 요거도 마찬가지. 이렇게 하면은 이렇게요. 그들은 모든 일을 하도록 원했습니다. 누굴 위하여? 하나님을 위하여. 그들이 하나님을 위하여 모든 일을 하도록 원했습니다. They wanted them to learn. 이것도 보세요. 그러면은 그들이 배워주기를 원했습니다. 뭘? To work for God. 하나님을 위하여 일하는 것을 배워주기를 원했습니다. 잘 보세요. 이거 어렵습니다. 자꾸 들어보세요. So, the boys and girls. 그래서 소년과 소녀들은 went to church. 교회에 다녔습니다. To go to school. 학교 수업을 받기 위하여. 그렇습니다. Working for God. The pilgrims learned to work for God. They learned to do all things for God. They went to church to go to school. The Bible teaches us what to do. The Bible came from God for me. I must read the Bible each day.
We work for God when we do things for God. We tell others about God. We tell others about Jesus. We tell them that Jesus loves them. We tell them that Jesus died for them. He died on the cross to pay for their sins too. They must ask Jesus to live in their hearts. 하나님을 위하여 일하는 것 이렇게 되죠. 근데 동사에 ing 있으니까 이것은 것으로 하세요. 하나님을 위하여 일하는 것 이렇게요. The pilgrims 그 순례자들은 배웠습니다. 뭘 배웠습니까? To work 이 말이에요. 일하는 것을 배웠습니다. 위하여 하나님을 위하여 일하는 것을 배웠습니다. They learned 자 요거도 보면은 to do all things 그들은 모든 일을 하는 것을 배웠습니다. 누구를 위하여? 하나님을 위하여. 그들은 하나님을 위하여 모든 일을 하는 것을 배웠습니다. They went to church 이거다. 자, 요것도 보니까 to go to church 이렇게. 그들은 교회에 다녔습니다. 왜? 학교에 다니기 위하여, 학교 수업을 하기 위하여 교회로 갔습니다. The Bible teaches us what to do 이렇게 돼요. 그 성경책은 우리에게 해야 할 바를 가르쳐 주십니다. 자, 다음에 요거 성경책은 came from God for me 이렇게 됩니다. 여기까지. 그러면 하나님으로부터 왔습니다. 누굴 위하여? 나를 위하여. 해석하면 성경책은 나를 위하여 하나님으로부터 왔습니다. 이렇게 I must read the Bible each day. each day 하면은 매일이에요. 나는 매일 성경책을 읽어야만 합니다. 지혜의 책이고 아주 좋고 선하게 사는 방법이기 때문이에요. 다음, 우리는 하나님을 위하여 일해야 합니다. 일합니다. 자, 여기 보니까 we do things for God예요. 우리가 하나님을 위하여 어떤 일을 할 때면 하나님을 위하여 일을 합니다. We tell others about God예요. 우리는 다른 사람에게 about God 이렇게 해서 하나님에 관하여 말해줍니다. 이렇게 우리는 다른 사람에게 지저스에 관하여 알려줍니다. 그 다음에 요거 하면은 이렇게 되는 거죠. 우리는 그들에게 말해줍니다. 뭘 말해주나요? 지저스가 그들을 사랑하신다는 것을 그들에게 말해줍니다. 이렇게요. 그래서 요거는 이렇게 한 덩어리인데 얘가 명사가 됐다라고 하는 걸로 표시를 해주는 거예요. 그래서 이제 우리는 예수님이 그들을 사랑한다는 것을 그들에게 말해줍니다. 이렇게 돼요. 다음에 이것도 이렇게 보면은 우리는 이렇게 예수님이 그들을 위하여 돌아가셨다는 것을 말해줍니다. 이렇게 돼요. 그 다음에 요거 on the cross예요. 십자가 위에서 돌아가셨다. 자, 그러면은 뭐에 돌아갔을까? 그럼 to pay 지불하기 위하여 십자가에서 돌아가셨다. 뭘 지불할까? 그러니까 이렇게 보니까 이거야. 그들의 죄도 위하여 지불하기 위해서 그들의 죄값이에요. 그들의 죄값을 지불하기 위하여 십자가에서 돌아가셨다. 이렇게 되겠습니다. 다음 밑에 We must ask Jesus 이렇게요. 요게 요만큼 봅시다. 우리는 요구해야만 합니다. 원해야만 합니다. 기도해야만 합니다. Jesus to live. 예수님이 살기를 요청해야 됩니다. 어디서 살아야 될까요? 이렇게 하니까 그들의 마음 속에서 살아주는 것. 그러니까 예수님이 마음에 가져 있으면 선한 사람이 되겠죠. 그들의 마음 속에 예수님이 살아주도록 요청해야만 합니다. Home and church. God gave us a good country. God helped the pilgrims make a good country for us. They asked God to help them. The pilgrims made new homes. They made new churches too. They had school at home. They had school at church. The boys and girls learned about God. They learned what God says from the Bible. They learned about Jesus. They learned to read God's book, the Bible. The boys and girls learned about obeying God. They were happy boys and girls. Home and church 이렇게 하면 이거 한 덩어리죠. 가정과 교회. God gave us a good country 이렇게 되어 있습니다. 어가 있으니까 여기 어에서부터 한 덩어리예요.
그리고 us는 우리. 그래서 하나님은 우리에게 좋은 나라를 주셨습니다. 이렇게 돼요. 하나님은 도와주셨습니다. 여기가 있으니까 과거. 하나님은 도와주셨습니다. 발음은 helped. 여기에 무성음프라서 이리는 t 발음해야 돼요. God helped 이렇게요. The pilgrims make a good country for us 이렇게 됩니다. 그게 뭐냐니까 The pilgrims가 그래서 이 순례자들이 뭐 하도록 make a good country for us까지 들어가는 거예요. 그러면은 a good country 좋은 나라 우리를 위하여 좋은 나라를 만들어 주는데 도와주셨습니다. They asked 요 필그림 순례자들이에요. 그 순례자들은 asked 구했습니다. 뭘 구했냐면 요렇게 하나님이 그들을 도와주시도록 구했습니다. 하나님이 그들을 도와주도록 하나님이 그들을 도와줄 것을 요청했습니다. 필그림은 new home 새 가정을 만들었습니다. 그리고 그들은 요 필그림이에요. 그들은 새 교회도 만들었습니다. 그들은 집에 요거 at home은 집에요. 집에다가 학교를 가지고 있었습니다. 집에서 가정교사처럼 가르친 거예요. 그들은 at church 그래서 교회에서도 학교를 열었습니다. 학교를 열었습니다. The boys and girls 이렇게 합치면은 소년과 소녀들은 about God 이렇게 해서 하나님에 관하여 배웠습니다. They learned 그들은 배웠습니다. 뭘 배웠느냐? God says 이 말이에요. 그러면 이제 하나님께서 말씀하신 것을 배웠습니다. 어디로부터? 성서책으로부터 배웠습니다. 그들은 성경책으로부터 하나님이 말씀한 무엇을 배웠습니다. 그들은 예수님에 관하여 배웠습니다. 그들은 learned to read God's books, the Bible. 자, 여기까지 하면은 to read the God's books 이까네요. 그러면은 하나님의 책을 읽는 것을 배웠습니다. 근데 이것은 the Bible이라고 합니다. 해서 하나님의 책, 즉 바이블, 성경을 읽는 것을 배웠습니다. Boys and girls, 소년과 소녀들은 배웠습니다. About obeying God예요. 요거로 이렇게 하면은 하나님께 순종하는 것에 관하여 배웠습니다. 그들은 happy boys and girls 이렇게 돼요. happy boy, happy girl. 그래서 행복한 소년과 소녀들이었습니다.